أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم
ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très honoré de me retrouver avec vous aujourd'hui pour ce nouveau live, pour cette nouvelle séance de questions-réponses. Et comme d'habitude, nous allons commencer par notre rappel, suivi par la question du jour, et ensuite nous enchaînerons sur les différentes questions. Il y en a 10 questions que nous traiterons durant cette soirée ou durant ce temps qui nous est imparti, Inch'Allah Ta'ala. Alors, l'intitulé du rappel sera le suivant. Dénombre ou recense les bienfaits de Dieu, d'Allah Azza wa Jal, et remercie-le. Je vous propose un exercice que tout à chacun parmi nous peut effectuer chez lui. Cet exercice demandera bien entendu un moment d'intimité, un moment de calme, de sérénité, de concentration aussi. Cet exercice, mes chers frères et sœurs, consiste à prendre une feuille ou un quart de feuille ou une demi-feuille en tout cas pour ce qui nous concerne ici. Vous prenez de quoi écrire et à ce moment-là, chacun d'entre nous va réfléchir sur 5, les plus courageux, les plus téméraires peuvent aller jusqu'à 10, 5 bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordés. Et j'entends par 5 bienfaits pas des bienfaits classiques qui méritent bien sûr aussi d'être remerciés, la santé, etc. Non, 5 bienfaits, autrement dit 5 événements, à travers lesquels Dieu a témoigné en notre faveur
de sa grâce et de ses bienfaits. Comme par exemple quelqu'un qui a échappé à un grave accident, par exemple. Quelqu'un qui a été éprouvé, qui, alhamdoulilah, s'en est sorti, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de recenser ces événements. 5, c'est bon. Aller jusqu'à 10, c'est très bien également. Et pour chaque événement, l'exercice sera d'essayer de se remémorer quelques détails, le contexte dans lequel et à travers lequel cet événement s'est produit. Et chacun d'entre nous verra qu'en se rappelant, en se remettant dans le bain de ce contexte lié à cet événement, et dans lequel aussi nous avons pu sentir et percevoir la grâce et les bienfaits divins, nous ne pouvons après que remercier et louer le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Pourquoi ? Parce que le Seigneur dans le Saint-Coran, il nous dit ceci. Si vous étiez amené à recenser les bienfaits de Dieu, vous en serez incapable. Et dans un autre verset, le Seigneur dit aussi et rares sont les serviteurs, parmi mes serviteurs, qui sont remerciants, shakur. Donc cet exercice est une façon de se remémorer, alors que nous sommes encore dans cette vie d'ici-bas, de se remémorer tous ces bienfaits, en tout cas 5 jusqu'à 10, mais des bienfaits qui nous ont marqués. Pas un bienfait qui, je le rappelle, mérite aussi d'être remercié et pour lequel aussi nous allons louer le Seigneur. La santé, les biens, la sécurité, etc. Mais 5 bienfaits qui nous ont marqués. D'accord ? Pourquoi je dis dans toute intimité ? Il ne faut pas qu'il y ait des gens autour de nous, il ne faut pas qu'on partage ça avec qui que ce soit, c'est entre nous et notre Créateur. Parce qu'en fait, ça correspond un peu à ce que va faire le Seigneur dans notre vie lorsqu'il va couvrir son serviteur. Il va lui poser une série de questions. N'est-ce pas moi qui t'ai couvert lorsque tu as fait telle et telle chose ? N'est-ce pas moi qui t'ai accordé ma grâce ? N'est-ce pas moi qui ai fait ceci et cela pour toi ? Et à chaque fois, le serviteur sincère dans notre vie répondra par l'affirmative. Et après cela, le Seigneur lui dira, eh bien, sache que je t'ai pardonné tes péchés. Donc j'ai absous tes péchés. Eh bien ici, c'est une façon aussi d'être reconnaissant. Parce que le train de vie que nous avons fait que ce fameux Hamdulillah que nous formulons, souvent nous le formulons, mais d'une manière inconsciente. En fait, de manière banale, je dirais même. Mais lorsqu'on se remémore, on se replonge dans ces souvenirs de ces 5 ou 10 événements, là on sent que le Hamdulillah, Ash-Shukru Lillah, n'est pas seulement prononcé par la langue, il émane de nos cœurs et aussi il sort de nos entrailles également. Parce que là vraiment on se rappelle qu'Allah Azza wa Jalla a été à nos côtés dans ces événements, qu'ils soient difficiles ou non. Et qu'il nous a ouvert une voie, il nous a accordé une grâce, il nous a couvert de sa clémence en certaines circonstances où personne parmi nous probablement ne s'attendait à recevoir de telles faveurs. Donc c'est très simple de prendre une feuille comme ça, son stylo, et d'en recenser 5, maximum 10. Je rappelle la règle, c'est d'être seul, en toute intimité, dans le calme et la sérénité, et d'essayer non seulement de se remémorer, donc de les inscrire, mais aussi d'essayer de se reprojeter dans ces événements-là et comment on a ressenti cette grâce divine qui nous a accompagnés à ce moment-là. Et là, on va sentir qu'Alhamdulillah, lorsque le mot Hamdulillah, qui est une façon de remercier Dieu, sortira, il sortira, Inch'Allah, profondément, d'une manière sincère, et même profondément sincère. Ceci pour ce qui est du rappel. Pour ce qui est, mes chers frères et sœurs, de la question du jour, je souhaiterais aujourd'hui m'arrêter dans l'enchaînement logique des questions qui ont été traitées lors des lives précédents. Je voudrais m'arrêter auprès de l'intitulé suivant, ou de la question qui porte l'intitulé suivant. Devons-nous toutes et tous rechercher l'excellence ?
devons-nous toutes et tous rechercher l'excellence. Comme vous le savez, je l'ai dit à maintes reprises précédemment, le développement personnel est aujourd'hui très en vogue. C'est très à la mode. Beaucoup de gens veulent faire des formations. On nous parle beaucoup de la recherche de l'excellence, de la perfection, etc., etc. Mais il y a quand même une question qui doit nous tarauder l'esprit et qui est de se demander, mais la recherche de l'excellence, de la perfection, de la réussite, entre guillemets, absolue, est-elle pour autant une exigence ? Parce que je ne sais pas si nombre de nos frères et sœurs ont prêté attention à ce détail qui va faire toute la différence. Ces 15 ou 20 dernières années, de par l'effet justement de ce phénomène de mode que représente le développement personnel, les formations qui sont proposées, les séminaires, etc., je ne dis pas que c'est mauvais, je rappelle, le développement personnel est un outil. Chacun comment il l'utilise. Celui qui l'utilise correctement, il peut en tirer profit. Mais il y a quand même une sorte de philosophie subtile, un peu vicieuse, qui est véhiculée à travers la promotion de ce genre de formation et de séminaires, même si ce n'est pas toujours voulu par ceux qui donnent ces séminaires et ces formations. Peut-être qu'eux ne cherchent pas à distiller cette pensée-là. Mais malheureusement, cette pensée vicieuse, pernicieuse, s'invite d'elle-même. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est là qu'on découvre de nouveau l'un des travers du développement personnel. Et j'insiste une fois de plus, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut suivre aucune formation, ni lire aucun bouquin sur le développement personnel. C'est bien de s'y intéresser, mais il faut rester malgré tout prudent et vigilant. Alors, quelle est cette pensée, ou quelle est cette idéologie, ou cette idée pernicieuse et vicieuse qui s'invite d'elle-même dans ces formations? Eh bien, certains chercheurs contemporains, certains universitaires appellent cela le darwinisme social. Le darwinisme social, c'est voir qui sera le plus fort, qui sera le plus compétent, qui va surclasser les autres. C'est ça le darwinisme social. C'est pousser une personne à ce qu'elle excelle dans n'importe quel domaine, au risque quelquefois d'écraser autrui. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que ce mode de pensée, cette idéologie que l'on qualifie de darwinisme social, et par esprit d'équité, et on doit être juste lorsqu'on critique une pensée ou une idéologie, Charles Darwin n'avait jamais imaginé ça. Charles Darwin, qui est un peu le fondateur du darwinisme, lui, il a plus évoqué les espèces, d'accord ? Son intérêt portait sur les espèces. Mais il n'a pas imaginé le darwinisme social. Le darwinisme social, c'est une voie inconnue qui a été explorée, exploitée par certains. D'accord ? Et malheureusement, cette pensée vicieuse se distille dans ce genre de formation que je viens d'indiquer. C'est en fait être le meilleur tout le temps. Et avoir un complexe si on n'est pas meilleur. Mais sur l'échiquier de la foi, elle est nulle part. Donc là, ici, il faut trouver un juste équilibre. Et à l'époque du prophète sallam, et ça va confirmer ce que nous disons là maintenant, tous les compagnons n'étaient pas tous des leaders. Les compagnons n'ont pas tous excellé dans des domaines comme dans le domaine du leadership, comme les 4 premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, dans le domaine de la dispense, du savoir religieux, comme Aïcha, comme Hafsa, comme également Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, comme Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Thabit et bien d'autres compagnons. Il y a aussi dans la masse des compagnons, il y a aussi des inconnus. Il y a des personnes dont on ne connaît rien d'eux parmi les compagnons. Mais ce qui est certain, c'est que ces hommes et ces femmes qui étaient compagnons et dont on ne connaît rien d'eux, parce que pourquoi je dis on ne connaît rien d'eux? Parce qu'il y a eu un débat entre les historiens musulmans et biographes. Il y a eu un débat consistant à se demander: sommes-nous capables de recenser le nombre de compagnons qu'il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et là, il y a 3 avis. Le premier avis tente à dire que oui, il y a moyen de les recenser et qu'ils étaient au nombre de 114 000 compagnons, hommes et femmes.
Un deuxième avis, c'était celui qui va prétendre qu'ils étaient 124 000. Et puis il y a un troisième avis, une troisième opinion émise par les savants, et qui est la plus juste. Cette opinion tente à affirmer qu'il nous est difficile d'établir le nombre exact des compagnons. Alors le fait qu'ils dépassaient les 100 000 avec certitude, ça c'est une certitude. Mais de là à délimiter le nombre par 114 ou 124 000, c'est chose difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de compagnons, hommes et femmes, qui n'habitaient pas à Médine, qui habitaient à la campagne, qui habitaient dans des villages, qui se trouvaient dans leurs tribus, et qui n'ont pas nécessairement participé aux différents événements aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Pourquoi j'ai mis ça en lien avec les compagnons? C'est parce qu'il y a une masse de compagnons dont on ne connaît rien d'eux. Ibn al-As, comme Sa'd ibn Abi Waqqas et bien d'autres, comme Abu Ubayd ibn Jarrah et d'autres compagnons. Il n'a pas, et même aussi des femmes aussi, il n'a pas les épaules ni la stature, mais il a autre chose. Et c'est là la richesse et la mosaïque très riche que représentaient les compagnons. Dans le sens où ils se complétaient tous les uns les autres. Ils n'étaient pas dans une concurrence malsaine comme on a ça aujourd'hui. Abu Dharr n'était peut-être pas un leader, mais Abu Dharr était un maître spirituel. Il a de nombreuses sagesses dans le domaine de l'éducation et qu'on n'ait pas de dédain pour quelqu'un qui n'a pas... Je chemine, Inch'Allah, vers la fin de mon propos avant de passer aux questions. Ce qui est important pour nous, c'est de faire le mieux de ce que nous pouvons. Bien entendu, si quelqu'un a des potentialités et que les opportunités se présentent à lui pour qu'il puisse les exploiter pour être plus utile, il n'y a pas de problème. Mais nous ne voulons pas de méritocratie, où on jugera une personne en fonction de ses mérites, de ses diplômes, de ses qualifications, etc. Moi, je me souviens d'une personne que j'ai connue il y a longtemps. Cette personne avait obtenu le titre de docteur. Elle a fait un doctorat. Et un jour, lorsque quelqu'un est venu lui dire « cher frère » ou « cher professeur », ça l'a mis en colère. Il lui a répondu « tu ne m'appelles pas comme ça, tu m'appelles docteur ». Vous voyez le culte de soi, vous voyez le danger de rechercher des titres, de rechercher une reconnaissance à travers des titres. Et c'est l'un des travers, je le rappelle, c'est l'un des travers dont il faut dénoncer, concernant lesquels nous nous exposons quelquefois lorsque nous nous lançons à tout va dans ces formations de développement personnel. La personne, elle a un but, elle a un objectif, ce qui est bien, on ne dira jamais le contraire, mais elle ne voit que cet horizon-là. Et elle veut après être reconnue. Elle veut qu'on la reconnaisse. Elle cherche des fois sans le dire, sans l'exprimer, mais c'est son état d'esprit qui s'exprime à sa place. Ces personnes-là veulent une reconnaissance sociale. Et pour cela, elles vont tout faire pour l'obtenir. Mais dans la vie, ce n'est pas ce qui est recherché. Le vrai bonheur, il n'est pas là. Le vrai bonheur, c'est déjà dans la piété. Le vrai bonheur, c'est dans l'utilité que nous représentons pour nos prochains. Le bonheur, c'est faire ce qu'on peut et le mieux qu'on peut. Si on réussit, tant mieux. Si on ne réussit pas, il y aura d'autres opportunités ou d'autres champs dans lesquels on pourrait s'investir. Donc, c'était le mot de la fin que je tenais à partager avec vous. Humilité, simplicité et utilité. Se montrer utile, même si on n'a pas excellé dans un domaine, se montrer humble. C'est pas parce que tu as réussi, parce que tu as suivi des formations en développement personnel, tu as réussi, que tu vas regarder les autres avec dédain et avec mépris. Et enfin, simplicité. Simplicité, c'est exactement ce que recherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans son invocation, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wa hshurni fi zumratil masakin. Ô Seigneur, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi vivre dans la simplicité. Fais-moi mourir dans la simplicité
et ressuscite-moi du nombre des gens simples et humbles. Donc voilà, pas de concurrence, pas de rivalité, mais que chacun chemine selon son rythme et selon les objectifs qu'il s'est fixés dans la vie. Barakallahu fikoum, et je tenais vraiment à partager cette réflexion avec vous autour de cette question à cause de cette pensée insidieuse que certains chercheurs et universitaires ont qualifiée de darwinisme social, où on veut exceller, dépasser tout le monde, être les plus forts, les meilleurs, alors que ce n'est pas vraiment ce qui est recherché dans la vie d'un être humain sur Terre, ce qui n'empêche pas d'être meilleur, bien sûr, si l'opportunité s'offre, mais ce n'est qu'un moyen, pas une fin en soi. Et là, c'est souvent une fin en soi, loin s'en faut. Alors, nous allons maintenant passer aux questions. Comme d'habitude, nous allons répondre à 3 questions, puis on marquera un petit temps d'arrêt, une petite pause, et on reprendra directement après. Mais avant d'entamer nos fameuses questions, je voudrais revenir sur une question que j'avais traitée lors du live précédent, et qui, semble-t-il, au regard de certains commentaires qui nous sont parvenus, n'a pas été comprise par certains frères et par certaines sœurs. C'est la question du partage de l'héritage. Je voudrais rappeler, mes chers frères et sœurs, et je l'ai indiqué très clairement lors de mon live précédent, c'est que le meilleur partage et le partage initial de l'héritage, c'est celui selon les règles édictées par l'islam. Ça, c'est le meilleur partage. Mais il n'est pas, et là j'enfonce le clou pour que ce soit clair une fois pour toutes, mais il n'est pas interdit de déroger à cette règle et de passer à un autre type de partage. Et je l'ai même dit la semaine dernière, à la condition de ne pas dénigrer le partage islamique, de ne pas dire on laisse tomber le partage islamique parce qu'on a un autre partage qui est meilleur. Non, non, non. Le partage islamique sera toujours le meilleur. Mais des familles peuvent choisir de passer à un autre partage s'il y a un risque de conflit entre les héritiers. Et pour apaiser les consciences et les âmes, et si tout le monde est consentant, parce que quelque part, le consentement doit être acquis dans son nouveau partage. Pourquoi ? Parce qu'une personne est en droit de ne pas prendre son héritage, même s'il est défini selon les règles islamiques. Il est en droit de ne pas le prendre. Un héritier peut très bien dire combien je prends combien. Un tiers, je n'ai pas envie. Mon tiers, je vais le donner à ma sœur. C'est son droit. Alors, s'il est en droit de concéder sa part ou de ne pas la prendre du tout, eh bien, les héritiers sont aussi en droit, s'ils sont tous d'accord, de passer à un autre type de partage. Je rappelle, tant qu'on ne dénigre pas le partage islamique, tant qu'on ne le déconsidère pas. Tout ça a été dit lors du live précédent. Mais malheureusement, je pense que certains frères, certaines sœurs, je ne sais pas pourquoi, soit ils n'ont pas été attentifs au moment où j'en ai parlé, ou ils ont dû s'absenter. Et certains ont dit dans un commentaire, donc ça signifie que le partage islamique ne serait pas le meilleur. Chose que je n'ai jamais dite en passant. Mais pour éviter le conflit, on peut passer à un autre partage. D'accord ? Tant que tout le monde est d'accord, parce que en fait, quelque part, c'est eux qui concèdent leur droit à recevoir une part bien définie par la loi musulmane. Ok ? Donc ça, c'était un point que je tenais absolument à clarifier, parce que souvent, il prête à confusion. D'ailleurs, j'en ai eu la démonstration en lisant certains commentaires sur ma page. Je vois que certains frères, certaines sœurs n'avaient pas bien saisi, ou ils étaient peut-être absents à ce moment-là lorsque j'en ai parlé, mais il fallait recadrer la chose. Voilà. Nous allons commencer par la première question. Est-il obligatoire pour la femme de rendre la dot après le divorce ? D'abord, nous allons décliner les différentes situations concernant la remise de la dot à l'épouse. Dans quelle situation elle a droit à sa dot et dans quel cas, éventuellement, il n'y a pas droit. Si le couple est marié, donc s'il y a un acte shari'i, c'est un acte islamique de mariage et qu'ils sont mariés en bonne et due forme, s'il y a eu consommation du mariage, ou du moins s'ils se sont retrouvés seuls, bien sûr l'épouse a droit
différentes. Maintenant, je vais citer un autre cas. Le cas d'un mariage où la dot n'a pas été définie et que le mariage n'a pas été consommé et que la dot n'avait pas été fixée et qu'ils en viennent à divorcer, il y a des situations où il ne doit rien donner, ou plutôt c'est lui qui reçoit la dot, comme dans le cas de la demande de séparation définitive. Voilà ce qu'on peut dire à ce niveau. Puis-je donner une sadaqa jariya, donc une aumône durable, au nom d'un ami ou d'une connaissance qui nous a devancé et qu'on aime bien. Devancé dans le sens où il n'est plus de ce monde. L'aumône, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'une simple aumône ou d'une aumône durable, elle peut être donnée au nom de n'importe qui, parmi les personnes qui sont autour de nous et que nous apprécions. Parce que l'idée reçue chez beaucoup de familles, c'est que la sadaqa jariya, surtout celle-là, soi-disant, on ne peut pas la donner, ou plutôt on ne peut la donner qu'à des personnes proches de la famille, ce qui n'est pas vrai. Chers frères, chères sœurs, tu connaissais quelqu'un que tu appréciais, un frère en Dieu, une sœur en Dieu que vous appréciez, eh bien vous pouvez faire une sadaqa jariya en son nom. Parce qu'au niveau de l'aumône, on ne fait pas de différence. Le plus important, c'est l'intention. Et celui qui a concédé cette aumône durable aura aussi la même, Inch'Allah, rétribution que celle qui revient à la personne défunte, Inch'Allah ta'ala. Troisième question, j'ai reçu beaucoup de questions aujourd'hui, je n'ai malheureusement pas pu toutes les prendre, j'en ai pris 10, et ce sera ça la règle, à chaque fois il y en aura 10. Depuis mon jeune âge, dit un frère, j'ai une dette d'1 euro envers une personne que j'ai croisée sur mon chemin. Elle me revient à l'esprit tout le temps, sachant que j'ai perdu son identité. Comment faire pour payer cette dette en son nom? Bon, c'est vrai qu'une dette d'1 euro, c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même une dette. Quoi qu'il en soit. La dette, quelle qu'en soit la quantité, doit être restituée à son ayant droit. Si l'ayant droit, le créancier, a disparu, parce qu'on ne sait plus où elle habite, ou est peut-être décédée, ou on a perdu sa trace, dans ce cas-là, il faut donner ce qu'on lui doit, la donner en aumône, en son nom. C'est ça la façon de restituer une dette à quelqu'un qu'on ne voit plus et dont on a perdu la trace. On va arrêter ici Inch'Allah. J'avais dit 3 questions. Et Inch'Allah ta'ala, après la petite pause, nous reprendrons la suite de nos questions sans aucun problème. Barakallahu fikum à vous toutes et tous. Et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار
النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mes chers frères et sœurs, je vous retrouve Inch'Allah pour la suite de notre live. Et la dernière question que nous avions abordée était celle liée aux dettes que l'on doit envers quelqu'un ou à quelqu'un dont nous n'avons plus retrouvé la trace. Donc il faudra tout simplement donner ce qu'on devait, donner ça en aumône, en son nom, Inch'Allah Ta'ala. Une petite précision concernant la demande de séparation définitive et le khul'. J'ai bien indiqué que la période de viduité est d'une seule menstrue. Et le prophète sallam, c'est un hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallam a reçu la visite d'une femme qui était l'épouse d'un compagnon qui se prénomme Thabit ibn Qais. Et cette femme est venue chez le prophète sallam et lui a dit je n'ai aucun reproche à faire à Thabit ibn Qais, mais je crains de mécroire en islam. Mais pas, quand elle dit je crains de mécroire en islam, ça ne signifie pas qu'elle va quitter l'islam, mais elle craint de mécroire en la vie conjugale, dans le sens où la vie conjugale risque de devenir insupportable entre elle et son mari. Ils n'arrivent pas à s'accorder en fait. Et là le prophète sallam lui a dit Ataruddin alayhi hadiqatah, es-tu prête à lui remettre son jardin? Elle a dit oui. Et puis il a demandé au compagnon, le mari de cette femme, de la divorcer. Et c'est ce qu'il a fait. Ce qui est intéressant, c'est que le prophète sallam n'a pas demandé pourquoi elle voulait divorcer. La femme s'est contentée de dire voilà, je n'ai aucun reproche à lui faire, ni sur le plan moral, ni sur le plan religieux, mais j'ai peur voilà, de ne pas pouvoir assumer cette vie conjugale commune. Parce que le prophète sallam renvoie la responsabilité de la décision à la concernée. Donc, le prophète n'a pas mis de pression sur elle en lui disant non, tu ne peux pas, attends un peu, réfléchis. Il lui dit, tu es prête à lui remettre donc, son jardin. Et en fait, la dot que ce compagnon avait offert à sa femme, c'était une palmeraie. D'accord? C'est pour cette raison que le messager lui a dit, remets-lui, es-tu prête à lui remettre son jardin? Et c'est ce qu'elle a fait. Et après, elle a observé une période de viduité qui équivaut à une menstrue. Comme ça, vous comprenez un peu le contexte. Nous passons, Inch'Allah, à la cinquième question, ou à la quatrième, pardon. Peut-on charger une personne qui part faire la Umrah de saluer en notre nom le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça, c'est une question que j'ai reçue il y a 4 jours d'un frère qui est actuellement à la Umrah. En tout cas, j'espère qu'il ne nous oubliera pas dans ses invocations. En tout cas, il l'a promis. On s'est échangé des messages audio via WhatsApp. Et il m'a posé la question. Il m'a dit, voilà, il se fait qu'un frère l'a contacté. Et lui a dit, écoute, un tel, vu que tu es là-bas sur place, je te charge, si ça ne te dérange pas, de transmettre mes salutations au prophète sallam lorsque tu visiteras la mosquée prophétique. Le frère qui est à Médine pour le moment, il a eu un doute. Il a eu un doute parce qu'il ne savait pas si cette demande
il pouvait, comment dirais-je, il pouvait répondre favorablement à celle-ci. Alors il m'a posé la question, donc par message comme je viens de l'indiquer, je lui ai dit, cher frère, c'est une idée reçue parmi les musulmans, et je dirais même c'est une habitude qui n'est pas très bonne quelque part, que de demander à des personnes qui vont faire l'umrah ou le hajj, de les charger de cette amana, de cette responsabilité. Quand tu arrives devant la tombe du prophète sallam, ben, tu le salueras de ma part. En fait, il n'y a pas besoin de chercher quelqu'un pour transmettre nos salutations au prophète sallam. Dans un hadith rapporté par Ahmed, Abu Daoud et d'autres, le messager dit sallam, wa sallu alayhi fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Priez sur moi parce que vos prières me parviennent là où vous vous trouvez. Donc les anges et les malaïkas se cherchent eux-mêmes de transmettre nos salutations, même si on est au fin fond de la Chine, même si on est sur Mars, nos invocations parviennent au prophète sallam et nos prières lui parviennent directement sans passer par des intermédiaires. Donc cette habitude est à délaisser. Chacun, là où il se trouve, il peut saluer le prophète et Inch'Allah, ses salutations arriveront à bon port. La cinquième question, j'aimerais savoir si l'épouse est dans l'obligation, ou l'époux, pardon, est dans l'obligation de subvenir aux besoins de son épouse, malgré que celle-ci travaille, et pourrais-je avoir un dalil, un argument, quelle que soit la réponse? La réponse est oui. L'époux, et ceci à l'unanimité des savants, et il y a bien entendu des textes coraniques et prophétiques qui appuient également cela, la responsabilité de prise en charge du foyer incombe au mari. C'est lui qui est responsable devant Dieu de la prise en charge. Ça n'a rien à voir avec cette théorie bidonne de patriarcat, ça n'a rien à voir. C'est une responsabilité morale et religieuse qui revient au mari de prendre en charge son foyer. L'épouse peut l'aider par ses propres moyens, tout comme elle n'est pas obligée de donner de ses deniers à son mari si elle n'a pas envie. Le mari ne peut pas la forcer à ce qu'elle l'aide. Bien sûr, vu qu'ils vivent ensemble, ils ont une vie commune, ils ont peut-être même des enfants ensemble, le convenable, al-ma'rouf, invite quand même à ce que, sans qu'on le demande à l'épouse, elle va naturellement participer, si bien sûr il y a lieu. Si son mari n'a peut-être pas des entrées suffisantes et que son épouse pourrait, du fait qu'elle travaille, pourrait peut-être l'alléger quelque peu. Voilà, c'est une vie commune, c'est aussi une vie de partage. D'accord ? Le mariage ne peut être conçu et pensé comme étant l'existence de deux êtres, mais qui sont chacun individualistes. Ils sont ensemble, ils ont peut-être même des enfants ensemble, mais chacun a sa trajectoire. Non, le mariage, c'est un partage. Le mariage, c'est une vie commune qui implique de faire face à tous les défis de la vie. Ceci pour ce qui est de ce point-là. D'ailleurs, si le frère qui pose la question, on retourne au verset 7 de la sourate, et ça je le donne un petit exemple, il y a d'autres versets, c'est juste un exemple. Au verset 7 de la sourate le divorce, Allah Azza wa Jal évoque cette notion de prise en charge financière du foyer. Le Seigneur dit وَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ, celui qui a certains moyens, qu'il dépense de ce qu'il a pour son foyer. Donc je rappelle verset 7 de la sourate le divorce. Aussi, dans un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim, l'épouse d'Abu Sufyan, le célèbre notable qui était l'un des chefs de la Mecque avant de se convertir à l'islam, son épouse Hind, qui elle aussi, comme vous le savez, elle était une ennemie déclarée de l'islam et du prophète avant qu'elle aussi finisse par se convertir l'année de la libération de la Mecque. Cette femme, Hind, vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, elle vient pour lui soumettre une plainte. Elle dit, mon mari, à savoir Abu Sufyan, mon mari est avare, shahih. Et il ne me donne pas ce dont j'ai besoin, ainsi que ce qu'a besoin mon fils. Donc de quoi couvrir nos frais. Et là, le prophète du sallam, il lui dit, khudhi
ma yakfiki wa waladak. Prends, même à son insu, prends ce qu'il te suffit, toi et ton enfant. Parce qu'ici, le prophète sallam regarde l'intérêt d'une mère et de son enfant. Donc il n'est pas question, parce qu'il est avare, on ne peut pas ici mettre en situation de danger, de précarité, l'épouse et l'enfant. Ce hadith, les savants aussi en ont déduit comme leçon et enseignement qu'il démontre clairement que la responsabilité de prise en charge du foyer revient au mari. Je rappelle une fois de plus, l'épouse peut participer par ses biens au bon fonctionnement du foyer. Et ça, c'est une règle immuable sur laquelle il y a même un consensus, un ijma' des savants qui ne peut pas changer. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter, oui, mais les temps ont changé, on est dans les temps modernes. Les règles ne changent pas au gré des changements sociétaux, sinon ces règles n'auront plus aucun sens. Parce que dans les règles islamiques, il y a des règles qui sont immuables, qui ne changent pas du tout, parce qu'il y a une sagesse du divin derrière, et il y a des règles qui sont variantes, qui peuvent changer, dans lesquelles le législateur avec un grand L, le Seigneur Azza wa Jal, a laissé une marge d'interprétation possible. Pourquoi ? Parce que la société évolue. Sinon, il y a des fondamentaux dans les prescriptions religieuses qui ne peuvent pas changer. Et de surcroît, lorsqu'il y a un consensus, comme je viens de l'indiquer ici, Inch'Allah Ta'ala. Et je rappelle que la vie conjugale, la vie familiale, c'est une vie commune qui implique aussi un partage. La question suivante, je vais voir si je n'ai pas oublié une question. Ok. La 6e question, une sœur divorcée depuis quelques années, mais dont l'ex-mari n'avait jamais versé la dot. Qu'en est-il de cette situation ? Si la dot avait été fixée et que cette sœur est divorcée depuis des années, et durant toute cette vie commune, le mari n'a jamais donné la dot, et même pas après le divorce, cette dot reste une dette à l'actif du mari. Il se doit de la verser. Si la dot n'a pas été fixée, et qu'ils ont quand même une vie commune, ils ont eu des enfants, etc., comme on l'a dit là tout à l'heure, il faudra une dot équivalente. Le mari se devra de donner une dot équivalente qui devra être convenue entre les deux parties, à savoir la famille, enfin l'époux et la sœur, l'épouse et ses proches également. 7e question, le fait d'avoir peu d'informations sur un prophète, cela dévalorise-t-il pour autant son prénom si on désire le donner à son enfant ? C'est une question qui m'avait été posée il y a quelques jours d'une sœur qui se demandait, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner un prénom d'un prophète dont on ne connaît pas grand-chose sur lui ? Mais en fait, ce n'est pas important de savoir beaucoup de choses ou non sur un prophète. À partir du moment où nous avons la preuve évidente que c'est un prophète, le simple fait qu'il est prophète est un mérite en soi. C'est un élu du Créateur, Azza wa Jal. Et s'il est un élu, il fait partie de l'élite de la Ummah, de l'humanité. Et s'il fait partie de cette élite, ce sont les hommes les plus rapprochés de Dieu. Et qui dit plus rapprochés de Dieu signifie que même leurs prénoms auront à ce moment-là une valeur et une teneur et une tonalité lorsqu'on décide de le donner à son enfant. Donc certains parents ne se sentent pas quelque peu découragés parce qu'ils cherchent sur un prénom d'un prophète, puis voient qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Ah ben ce prophète il n'est pas connu, donc je ne donnerai pas de prénom à l'enfant. Ça n'a aucun lien. Ce ne sont pas les détails biographiques qui comptent. C'est le fait qu'on puisse établir que cet homme a bien été un prophète de Dieu. Si c'est établi, ben c'est un honneur au couple, à la famille, de donner ce prénom à leur enfant. Mais je peux comprendre que certains parents cherchent à avoir une histoire détaillée, de quoi s'encourager, se motiver pour donner ce prénom à leur enfant. C'est compréhensible. Mais à défaut de trouver cela, je dirais à ces parents que le fait d'avoir choisi de donner ce prénom, c'est déjà un honneur en soi. Wallahu a'lam.
peut-on s'essuyer après les ablutions? La réponse est oui. Et je sais très bien pourquoi le frère ou la sœur pose la question. Parce qu'il y a un hadith authentique, d'après Maïmouna, qui était l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris son bain chez elle. Et lorsqu'il a fini de prendre son bain, Maïmouna arrive avec une serviette qu'on appelle en arabe mindil. Le terme mindil, à l'époque, est appliqué pour désigner serviette. Aujourd'hui, le terme mindil, dans l'arabe moderne, on l'utilise beaucoup pour désigner le mouchoir, les mouchoirs qu'on a. Les mouchoirs qu'on a, on appelle ça mindil. À l'époque du prophète, les mouchoirs n'existaient pas. À l'époque du prophète, on appelait ça serviette. Ok, mindil. Donc elle a présenté cette serviette, el mindil, au prophète sallam pour qu'il puisse essuyer, et il l'a repoussée. Donc il ne l'a pas prise. Et il a commencé à frotter donc, de ses membres l'eau pour essayer de sécher au plus vite. Certains pourraient comprendre qu'il n'est peut-être pas conseillé ou recommandé de s'essuyer après les ablutions ou après s'être lavé, ce qui n'est pas vrai. Parce que les savants, lorsqu'ils sont venus expliquer ce hadith, ils ont émis deux remarques très importantes, ou plutôt une remarque et plusieurs hypothèses possibles. La première remarque qu'ils ont émise, ils ont dit que si il ne fallait pas s'essuyer après des ablutions ou après le lavage, ben dans ce cas, Maïmouna n'aurait jamais présenté cette serviette au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si elle l'a présentée au prophète, c'est qu'elle savait, ben c'est son épouse, elle vit avec lui, et ce n'est pas la première fois qu'il est chez elle, et il a été à maintes reprises amené à faire ses ablutions chez elle et à se doucher chez elle. S'il lui présente la serviette, ben c'est que logiquement elle sait qu'on peut s'essuyer après une lotion ou après avoir fait ses ablutions. Ça c'est la remarque. Maintenant, les juristes musulmans émettent quelques hypothèses pour comprendre ce hadith. Ils disent peut-être que la serviette n'était peut-être pas propre, ou que le prophète craignait qu'en utilisant cette serviette, qui pourrait servir pour autre chose, cette serviette deviendrait humide. Et s'il devient humide, logiquement, on ne risque pas de l'utiliser pour autre chose. Donc il y a plusieurs interprétations possibles qui pourraient expliquer le geste prophétique qui est un cas isolé. Ce n'est pas un cas d'école, ce n'est pas un cas juridique, c'est un cas isolé. Ce qui nous ramène à la règle qui indique que l'on peut, sans aucun problème, se servir d'une serviette ou d'un essuie après nos ablutions ou encore après le lavage, Inch'Allah. Très bien. Nous allons vers la fin, Inch'Allah. Peut-on faire les ablutions sèches, le tayammum, si on a mal au dos? Alors, si le frère ou la sœur qui pose la question insinue par là qu'il ou elle est alité, il ne peut pas bouger, dans ce cas, il faut voir s'il lui est possible de faire ses ablutions en étant couché. Un proche peut l'aider. Comme le prophète sallam était venu chez le compagnon Jabir, qui était malade, qui était dans son lit, et le prophète l'a aidé à ce qu'il fasse ses ablutions, alors qu'il est dans son lit. Autrement dit, si ce frère ou cette sœur est alité, donc ne peut pas bouger pour des problèmes de dos, eh ben, l'un de ses proches peut l'aider avec une petite bassine par exemple, peut l'aider, et même avec un gant de toilette éventuellement, peut l'aider à ce qu'il puisse mouiller les membres qui sont inclus dans le processus des ablutions. Parce que le recours aux ablutions sèches ne sont possibles que dans 3 cas. Ces 3 cas, les juristes sont tous d'accord là-dessus. Quand il n'y a pas d'eau du tout, ou quand l'accès à l'eau est difficile. Ça veut dire quelqu'un, par exemple, il ne peut pas bouger de son lit. Imaginons quelqu'un qui est à l'hôpital, par exemple. Il ne va pas passer son temps à appeler l'infirmière pour qu'elle l'aide à faire ses ablutions. Il est à l'hôpital, il a peut-être, il est branché à des Baxter, etc. Il peut faire le tayammum sans problème. C'est une facilité, parce qu'il ne peut pas descendre son lit pour aller à la salle de bain faire ses ablutions. Dans ce cas, il n'y a aucun souci.
Donc lorsque l'eau n'est pas disponible, il n'y a pas d'eau, ou difficilement accessible. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, si l'eau risque d'aggraver notre état de santé. Le troisième cas, si le recours à l'eau pour les ablutions risque de retarder ma guérison. Ce sont les trois cas sur lesquels les juristes sont tous d'accord unanimes pour permettre le recours aux ablutions sèches et tayammum en lieu et place de l'eau, Inch'Allah. Enfin, j'arrive à la dernière question. Une sœur dit, ma fille a 9 ans et a peur de la mort. Elle a peur que je meure. Comment lui expliquer sans lui faire plus peur? La première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi cette jeune fille de 9 ans, ou cette fillette de 9 ans, pourquoi a-t-elle peur de la mort? Quel est l'élément déclencheur qui l'a poussée, l'a amenée à avoir cette peur bleue de la mort? A-t-elle vu une personne, a-t-elle été témoin du décès d'une personne proche? A-t-elle vu une scène de mort à la télévision, par exemple? Ça arrive, surtout aujourd'hui avec la télévision, les réseaux sociaux, etc. C'est la première question que la mère doit se poser. Pourquoi ma fille a ce sentiment de peur de la mort? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que je pourrais modestement recommander à cette maman, c'est de dialoguer avec sa fille et d'essayer de lui faire comprendre que la vie, toute personne est appelée à la vivre. Toute personne est appelée aussi à s'y consacrer et que la mort n'épargne personne. La mort n'épargne personne, ni les êtres humains, ni les animaux, ni les végétaux, ni quoi que ce soit. Donc cette donne est très importante et ce message est fondamental que cette maman devrait insister dessus lorsqu'elle communique, lorsqu'elle dialogue avec sa fille. Donc on vit l'instant présent, la mort n'est pas entre nos mains, ce n'est pas nous qui décidons quand allons-nous mourir, c'est Dieu qui le décide, mais le plus important pour nous c'est de vivre le mieux possible, dans l'utilité et dans la piété, comme nous l'avons dit là tout à l'heure. Aussi, rappeler à notre fille de 9 ans que rien ne se passe dans la création sans que Dieu ne le décide. Sans que Dieu ne le décide. Donc ce n'est pas à nous de programmer quoi que ce soit, surtout un événement comme celui-ci, personne ne le programme. La mort, quelquefois la mort s'annonce. Mais quelquefois aussi, parfois, elle prend la personne au dépourvu. La mort s'annonce quelquefois suite à une maladie, une longue maladie, où on voit la personne aller vers la mort, cheminer lentement mais sûrement vers la mort. Sauf si Dieu décide autrement. Tout comme la mort peut aussi surprendre une personne, sans qu'elle ne s'y attende. Tous les scénarios sont possibles. Et comme disait très bien l'expression arabe, elle disait Al-asbabu muta'addida wal mawtu wahida. Les facteurs qui mènent à la mort sont multiples, mais la mort, elle, reste unique. C'est avec ces petits mots, et surtout c'est de sonder votre fille, chère sœur, pour comprendre ce qui l'a amené à cet état d'esprit. Parce qu'à partir du moment où on comprend mieux l'élément déclencheur, on trouve les moyens adéquats pour pouvoir remédier à la situation, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, barakallahu fikoum à vous toutes et tous pour votre suivi attentif. Je serai très heureux de vous retrouver, Inch'Allah, au prochain live. En attendant, je vous souhaite une agréable soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et que le Seigneur Azza wa Jal vous accorde sa grâce et sa réussite. Et prenez bien soin de vous. Et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.